انداز میں حج کرو کہ ابھی تک کہ کوئی حج کیا نہ ہو، اس انداز میں اس راہ میں نکلے کبھی کوئی نکلا نہ ہو، اس انداز میں سفر کرے آج تک کہ کوئی اس انداز میں سفر کیا نہ ہو۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم ادھم اب چل رہے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایک سے ایک اللہ والے، ایک سے ایک ولی، صحابہ اور تابعین اور اللہ کے جو ہے مقدس پیغمبر نبی صحابہ سب حج کر چکے ہیں، لیکن آج ابراہیم ادھم نکل رہے ہیں۔ آپ کا بھی عشق دیکھو، آپ کی بھی محبت دیکھو، آپ کا بھی جذبہ دیکھو۔ حضرت ابراہیم ادھم جب گھر سے نکلے پہلا قدم آپ کا حج کے لیے نکل رہا ہے، اور جیسے پہلا قدم آپ نے نکالا اللہ اکبر آپ نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تیرا کروڑ شکر ہے، کہا ابراہیم کے گنہگار اور کہا مکے کی زمین، کہا ابراہیم کی گندی نگاہ، کہا رسول اللہ کا گنبد خضرا، لیکن تیرے کرم سے بلاوا آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب ابراہیم ادھم دیکھو آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عارف باللہ وقت کے ولی کامل حضرت ابراہیم کے جانے کا انداز الگ انداز ہے۔ اس انداز میں ابھی تک کے کسی نے یہ سفر نہیں کیا ہے، ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، پھر آپ دوسرا قدم بڑھا رہے ہیں، پھر ایک قدم جیسے آگے بڑھایا، پھر آپ نے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر تیسرا قدم آگے بڑھ رہا ہے، پھر آپ وضو کر رہے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس انداز میں سیدنا ابراہیم ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا محمد صفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سبحان اللہ۔ ایک قدم مکہ شریف کی طرف بڑھتا ہے تو آپ ٹھہر جاتے ہیں اور وضو فرماتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے، پھر دوسرا قدم آگے بڑھا رہے ہیں، بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا سفر حج ہونے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہر قدم پر تازہ وضو، تھوڑی آواز بڑھا رہا، ہر قدم پر تازہ وضو، 2 رکعت نماز، اللہ کا شکرانہ۔ اب ابراہیم ادھم کے یہ سفر کی خبر پورے شہر میں پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ اے لوگوں، ابراہیم ادھم جس انداز میں حج بیت اللہ کرنے جا رہا ہے، ابھی تک اس انداز میں کسی نے حج نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، اب لوگ آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ ابراہیم ادھم کا اسی انداز میں سفر ہو رہا ہے۔ اب ذرا سوچو مسلمانوں، کتنے مہینوں میں یا کتنے سالوں کے بعد میں آپ مکہ پہنچیں گے جب آپ ہر قدم پر وضو کر رہے ہیں، ہر قدم پر 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، پھر آگے اپنا قدم بڑھا رہے ہیں۔ جب یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی، بہت دور دور تک کے پھیل گئی، اور ابراہیم ادھم یہ سمجھ رہے تھے جس انداز میں میں حج کرنے جا رہا ہوں ابھی تک کہ دنیا میں کوئی حج کیا نہیں ہوگا، لیکن اسی لیے کہا گیا ہے دنیا بہت بڑی ہے، ایک سے اوپر ایک پڑے ہوئے ہیں۔ دولت میں کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے، اس سے بڑا بھی کوئی امیر ہے۔ علم میں کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے بڑا کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے، اس سے بڑا عالم بھی ہے۔ متقی میں کوئی نہ سوچے اس سے بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ ایک سے ایک اوپر اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اور جب یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی، ابراہیم ادھم نے کہا میرے مولا میں اسی انداز میں آؤں گا، زندگی رہے یا ختم ہو جائے، لیکن ہر قدم پر میں تیرے گھر کی طرف جب آؤں گا تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوا آؤں گا۔ اس انداز میں کسی نے حج نہیں کیا ہوگا۔ جب یہ خبر ایک اللہ کی بندی، اللہ کی بندی جو وقت کی ولیہ، وقت کی عارفہ، وقت کی طیبہ، وقت کی عابدہ، وقت کی زاہدہ، جس نے دنیا رابعہ بصریہ کے نام سبحان اللہ،
جب یہ خبر رابعہ بصریہ کو پتا چلا کہ ابراہیم ادھم حج بیت اللہ کے لیے آ رہا ہے، ہر قدم پر 2 رکعت نماز، ہر قدم پر 2 رکعت وضو، 2 رکعت نماز، ہر قدم پر تازہ وضو ہے اور جو ہے 2 رکعت نماز ہے، تو رابعہ بصریہ یہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، آپ کو جلال آ گیا، اپنے دامن کو اٹھایا، مولا مجھ سے بھی اپنے دربار میں بلا لے، مجھے بھی اپنے دربار میں بلا لے۔ رابعہ بصریہ کو اللہ نے حکم فرمایا، اب یہ اپنے گھر سے نکل رہی ہے کہ ابراہیم ادھم آپ چل چل کے چل رہے ہیں، قدموں کے بل چل رہے ہیں، پیروں کے بل چل رہے ہیں، مگر جب رابعہ بصریہ چلتی ہے اپنے گھر سے نہا دھو کر کے وضو کر کے اللہ پر کعبے کی طرف جب آپ چل رہی ہے تو آپ لیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لیٹے لیٹے، سبحان اللہ۔ ایسا بھی کوئی عاشق گزرا ہے آج؟ سبحان ایسا بھی کوئی حاجی گزرا ہے؟ اللہ سبحان ابراہیم ادھم کا یہ خیال تھا کہ جیسے میں جا رہا، اللہ، آج تک کوئی نہیں گیا ہے کہ ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، تو رابعہ بصریہ لیٹ گئی، سبحان اللہ، اللہ سے دعا مانگی، مولا ہمت طاقت رابعہ کو اپنے کعبہ تک پہنچا اور دل میں یہ ٹھان لیا مولا میں بھی سفر کروں گی حج کے لیے، تو اسی انداز میں سفر کریں گے۔ تو جب لیٹی ایک پر بدلا اس پر بیٹھ گئی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، دوسری کروٹ کو دیا، پھر دوسری کروٹ بدلنے کے بعد پھر 2 رکعت کفیل پڑھ رہی ہے، بولتے رہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ایسے اللہ والے سبحان اللہ، کعبے کی محبت میں، حج بیت اللہ کی محبت میں ایک کروٹ بدل رہی ہے تو 2 رکعت نماز ادا کر رہی ہے، وضو کر رہی ہے، پھر تیسرا کروٹ بدل رہی ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہے، پھر وضو کر رہی ہے، پھر چوتھی کروٹ پہ ہے، 5ویں کروٹ پہ ہے، 6ٹھی کروٹ پہ ہے، ہر کروٹ پر، اور ادھر ابراہیم ادھم ہر قدم پر، ادھر سے ابراہیم ادھم جا رہے ہیں اور ادھر سے رابعہ بصریہ آ رہے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا محمد صفی صاحب قبلہ، حج بیت اللہ مدینے کا سفر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، چلے بے شک، ایک نیا انداز لے کے چلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس انداز میں ابھی تک کہ دنیا کا کوئی حاجی حج نہیں کیا تھا۔ بے شک، بے شک، وہ قدموں کے بل چل رہے ہیں آئے ہے، اور یہ کروٹ کے بل چل رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت، جی جی، بہت انداز، اس کو دیکھو، دونوں کا رنگ الگ الگ ہے، دونوں کا عشق الگ الگ ہے، دونوں کا مزاج الگ الگ ہے، اور دونوں نے ٹھان لیا ابھی سفر میں زندگی رہے یا ختم ہو جائے مجھے زندگی کا کوئی بھرم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اب ادھر سے رابعہ بصریہ ہے، ادھر سے ابراہیم ادھم ہے، یہ کروٹ پہ کروٹ، وہ قدم پہ قدم، اور 2 رکعت نمازیں ادا کرتے ہوئے رب کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اب دیکھو کس کے عشق پر، کس کی محبت پر رب کو پیار آ رہا ہے، اللہ دونوں کی محبت دیکھ رہا ہے، دونوں کے عشق کو دیکھ رہا ہے۔ ادھر سے ابراہیم ادھم، ادھر سے رابعہ بصریہ، دونوں میری محبت میں، دونوں کعبہ کی محبت میں، دونوں حج کی محبت میں، تو اللہ کی رحمت کو اتنا پیار آیا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا رابعہ بصریہ کے عشق پر، رابعہ بصریہ کے محبت پر اللہ کو اتنا پیار آیا، آواز آئی میری بندی رابعہ بصر، رابعہ بصریہ یہی پہ چلے، دنیا والے حقیقی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، رابعہ کہو میں کعبہ کو خود بھیج رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارا جملہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رابعہ بصریہ ٹھہرو، بہت، سبحان اللہ، دنیا والے گھر بار چھوڑ کر کے تیری زیارت کے لیے آتے ہیں، بے شک، کعبہ تیری زیارت کے لیے آئے گا، بول سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے والے جو بیٹھے ہیں بگاڑو بھائی لوگ نہ بولا تو کچھ
खाली हो गई, चले आओ। यार जब लिया हो गाड़ी नई चीज बता रहा हूँ, जी जी बेशक बेशक सही है ब्रा। नहीं होगा। जी 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 बहुत इसे इसे अल्लाह हवाले दुनिया में आए जी और दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। तो अल्लाह ने फरमाया मेरी बंदी राबिया बसरिया ठहरो, अब आगे सफर ना करो, तुम्हारी मोहब्बत रंग लाई है, तुम्हारा इश्क रंग लाया है, और जो है अब यहीं पे अपना कयाम करो। काबा को मैं खुद भेज रहा हूँ, वो तुम्हारी जियारत के लिए आएगा। तारीख बता रही है मुसलमानों, सारी दुनिया के लिए काबे की जियारत किए हैं, लेकिन काबा राबिया बसरिया जियारत कर रहा है, सुभान अल्लाह कर रहा है। और इब्राहिम अदहम का सफर शुरू है। अभी आपको ये बात की खबर नहीं है, अभी आप यही समझ रहे हैं कि मेरे जैसा कोई सफर नहीं किया है। आप चले आ रहे हैं, सफर पे सफर शुरू है। कई महीनों के बाद में जब आप मक्का पहुंच रहे हैं, काबे को तलाश कर रहे हैं, आपकी निगाह ढूंढ रही है, मक्का तो आ गया लेकिन अल्लाह का नजर नहीं आ रहा है। काबा किधर है, किधर गया? आवाज आई मेरे बंदे इब्राहिम अदहम ठहरो, मेरा काबा मेरी बंदी राबिया बसरिया का तवाफ करने गया है। सुभान अल्लाह बहुत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफी साहब किबला, सरजमीने गुलरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान ऐसे ऐसे अल्लाह वाले। तो जब आवाज आई इब्राहिम ठहरो, काबा गया है राबिया का तवाफ। तवाफ करने के लिए। सुभान अल्लाह। बताओ सारी दुनिया के हाजी काबे का तवाफ, बेशक। और काबा किसका तवाफ कर रहा है? राबिया बसरिया का तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह। कितनी मोहब्बत थी, कैसा इश्क था, कैसा रंग आप पर चढ़ा था कि काबा खुद आपका तवाफ करने के लिए गया। उसके बाद इब्राहिम अदहम को जब यह आवाज आई तो इब्राहिम अदहम ने अर्ज किया मेरे मौला मैं तो ये जानता था और ये सोच के मैं चला था कि मेरे जैसा सफर आज तक के हज बैतुल्लाह का किसी ने नहीं किया होगा। मैं एक नया सफर कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे बढ़ करके राबिया बसरिया ठहरे, वो कौन है, कहाँ है? अल्लाह अब काबे का तवाफ बाद में होगा, मैं भी राबिया बसरिया का तवाफ करूंगा। सुभान अल्लाह। क्या जुमला किया जाए, पहले उसकी जियारत की जाए जिसका तवाफ तेरा काबा कर रहा है। सुभान अल्लाह बहुत प्यारा जुमला। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले मुसलमान। जी सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं हरम की जमीन, आए है हरम की जमीन और कदम रख के चलना। सुभान अल्लाह। हमारे कदम इस लायक नहीं है, ये कदम कभी गुनाहों की तरफ गए, ये कदम कभी और गलत काम के लिए गए। हजारों मर्तबा हमारे आपके कदम, हमारी आपकी निगाहें गुनाह के रास्ते पर गई है। वही आला हज़रत फरमा रहे हैं इतना मुहतरम, इतना मुकर्रम, इतना मुअज़्ज़म शहर मक्का और शहर मदीना, और वहाँ ये गंदे कदम हरम की जमीन और कदम रख के चलना। आला हज़रत फरमा रहे हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने में सर के बल चला जाए कम है, मदीने का हक नहीं हुआ, कदम है सर के बल चले मदीने की गलियों में। सुभान अल्लाह वो मदीना है। क्या बात है। सुभान अल्लाह बड़ी अनोखी बात। सुभान अल्लाह। हरम की कदम रख के चलना। सुभान अल्लाह। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। शबे बारात में जिसके नाम से फातिहा दिलाती, सुभान अल्लाह, वो आशिक़ रसूल का नाम सैयदना उवैस करनी, बेशक सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप हरम शहर से चले थे हुजूर से मुलाकात करने के लिए, लेकिन जब मदीने की सरहद पे पहुंचे और मदीने के बॉर्डर पे पहुंचे और जहां से मदीने की सरहद शुरू हो रही है, आशिक़ रसूल का मिजाज बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है। अपनी सवारी से नीचे उतर रहे हैं,
अब यहाँ से शहर मदीना का बॉर्डर शुरू है। ये मेरे मुस्तफा का दयार है, ये मुस्तफा का शहर है, ये मुस्तफा का मुल्क है। इस जमीन पे मेरे सरकार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वैसे रसूल ने, आशिक़ रसूल ने, आपने अपना मिजाज बदल दिया और रास्ते से गुजर रहे हैं। तो अब के दरख्त नजर आ रहा है, कभी तौर के दरख्त को चूम रहे हैं, नजर आ रहा है, पत्थरों को चूम रहे हैं, घास फूस को चूम रहे हैं, दीवार को चूम रहे हैं। लोगों ने देखा, आपके इश्क को देखा तो लोगों ने पूछा, आने वाला तो कहाँ से आया है? कहा मैं करम से आया हुआ हो। इन पत्थरों से जो मोहब्बत है, ये दरख्तों को क्यों चूम रहा है, दीवार को क्यों चूम रहा है? कहा इसलिए चूम रहा है, ये मेरे मुस्तफा के शहर में रह रहे हैं। हो सकता है कभी मेरे सरकार का गुजर इन रास्तों से हुआ हो, इन गलियों से हुआ हो, मेरे सरकार की नजर इन दरख्तों पे पड़ी हो, इन पत्थरों पे पड़ा हो, नबी का कदम इन पत्थरों पे पड़ा हो, इसलिए ही नहीं चूम रहा हो। तो पूछने वालों ने कहा कोई जरूरी नहीं है कि इन पत्थरों पे हुजूर का कदम पड़ा हो या इन दरख्तों पे हुजूर का कदम पड़ा हो जो तुम चूम रहे हो, कोई जरूरी नहीं है। तो आशिक़ रसूल ने जवाब दिया, ठीक है मान रहा हो, कोई जरूरी नहीं है कि जिन पत्थर को मैं चूम रहा हो इस पे रसूलुल्लाह का कदम पड़ा हो, लेकिन जब कभी सरकार का गुजर इस रास्ते से हुआ होगा तो इन पत्थरों ने, इन दरख्तों ने मेरे हुजूर का दीदार किया होगा और हुजूर पे सलाम पढ़ा होगा। इसलिए सरकार जिस रास्ते से गुजरते थे तो दरख्त हुजूर पे सलाम पढ़ते थे, पत्थर हुजूर पे सलाम, दीवार हुजूर पे सलाम। शहर मदीना में रह रहे हैं, इसलिए इन पत्थरों को मैं चूम रहा हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मदीने की अजमत अगर पूछनी है तो नबी के आशिकों से पूछो, बेशक बेशक, नबी के गुलामों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि मदीने की अजमत क्या है, मदीने का मकाम क्या है। कितने आशिक ऐसे गुजरे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मदीने के दरो दीवार को चूमा है। इस मदीना जिसे आज हम इतनी इज्जत और ये लायक एहतराम है, जर्रा सर्रा मदीने का लायक एहतराम है। वहाँ की मिट्टी आंखों में सुरमा बनाने के काबिल है। मुसलमानों, मुक़द्दस सरज़मीन है, क्यों ना मुक़द्दस सरज़मीन हो, वही मदीने की सरज़मीन है कि जिस सरज़मीन से कभी सरकार का कदम गुजर रहा है, उसी सरज़मीन से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का कदम गुजर रहा है, फारूक आज़म का गुजर हो रहा है, उस्मान गनी का गुजर हो रहा है, अली शेर खुदा दामाद मुस्तफा का गुजर हो रहा है। वही मदीना है जहाँ पे इमाम हसन पैदा हुई है, वही मदीना है जहाँ पे इमाम हुसैन पैदा हुई है, वही मदीना है जहाँ पे रसूलुल्लाह की बेटी का गुजर सैयदा फातिमा का हो रहा है, ज़ैनब का हो रहा है, हसनैन करीमैन का हो रहा है। तमाम मुक़द्दस वली और तमाम मुक़द्दस जो है सहाबा अहले बैत अतहार उस सरज़मीन से गुजर कर रहे हैं। उसी सरज़मीन पर जब आशिक़ाने रसूल हाज़िरी देने के लिए जाते हैं तो आशिकों का इश्क यही कह रहा है कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा जुमला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज ये जो पूर्वैया हवा चलती है, बेशक कभी कभी इतनी तेज तूफान की शक्ल में चलती है कि फसल को गिरा देती है, जी झोपड़ी को उजाड़ देती है, जी, है कि नहीं। कभी कभी ये तेज हवा जो है लोगों का नुकसान करके, लेकिन यही जिसे बादे सबा कहा गया है, पूर्वैया हवा जिसे कहा जाता है, जो एक बहुत अपने जो है तूफान की शक्ल में रूप इख्तियार करके चलती है, यही पूर्वी हवा जब शहर मदीना में पहुंचती है तो अदब से सिमट करके बारगाह रसूल में हाजिर होती है। आसमान से कोई फरिश्ता उतर रहा है तो अपने परों को सिमेट करके आका के दरबार में हाजिर होता है। दयारे रसूल है, दयारे मुस्तफा है,
शहर मदीना में रसूलुल्लाह के रोजे के सामने जोर से बोलने की इजाजत नहीं है। न आप गुस्सा कर सकते हैं, न जोर से किसी को आवाज दे सकते हैं, न आंखें चढ़ा करके आप किसी की तरफ देख सकते हैं। उस शहर का एहतराम इंसान का इंसान है, जिन्नात के जिन्नात है, आसमान के फरिश्ते भी शहर मदीना का एहतराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। सारे रसूलों का इमाम लेटा हुआ, बेशक बेशक। वहां पे हम गुनहगारों का आका आराम फरमा रहा है, शफीउल मुज़नबीन आराम कर रहे हैं, रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आराम फरमा रहे हैं। आओ जरा देखो, शहर मदीना की तारीख बता रहा हो। आज जो शहर मदीना जिसकी जियारत के लिए लोग लाखों लाख रुपया खर्चा करके उस गुंबद खजरा के दीदार के लिए, नबी के रोजे पर हाजिरी के लिए, मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए, और उसी शहर मदीना में अल्लाह के करम से जन्नत के टुकड़े में से एक टुकड़ा है मस्जिद नबवी के अंदर, जिस टुकड़े का नाम रियाजुल जन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। जन्नत देखनी है तो मदीने में जाओ, सुभान अल्लाह। जन्नत में नमाज पढ़नी है तो मस्जिद नबवी में जाओ। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत के सहाबा ये इतना दायरा खींच लिया, मेरे आका ने फरमाया, कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ये इतना टुकड़ा मेरी मस्जिद के अंदर कि मैंने दायरा खींच लिया है, ये जन्नत के टुकड़े में से एक टुकड़ा है। जिसने इसके अंदर नमाज पढ़ ली, समझे वो जन्नत के अंदर नमाज पढ़ ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यारा, सुभान अल्लाह। हक है, सुभान अल्लाह, में रसूलुल्लाह आराम, सुभान अल्लाह। मदीने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के दाहिने बाजू में है। बताओ कितने अजीम मर्तबे के मालिक है जो रसूलुल्लाह के दाहिने बाजू में आराम फरमा। हुजूर के दूसरे खलीफा सैयदना उमर इब्न खत्ताब, जिनसे इस्लाम को बड़ी तक़वियत और जो है इस्लाम को बहुत आगे बढ़ाया, उमर इब्न खत्ताब मदीने में लेटे हुए हैं, उस्मान गनी मदीने में लेटे हुए हैं। सरकार की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, जिनके पर्दे पर आज पूरी दुनिया की औरतें नाच कर रही है, इन्होंने अपने शहजादों को पाल करके इस्लाम के लिए जवान किया था, करबला में सब कुछ लुटा दिया और इस्लाम को बचा लिया। रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा आज मदीने में लेटी है, रसूल की बीवी आयशा सिद्दीका मदीने में है, हबीबा मदीने में है, हजरत जो है हजरत आयशा मदीने में है, सैयदा फातिमा मदीने में है। अल्लाह पर तमाम सहाबा मदीने की सरजमीन पे आराम फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मदीने को जो इज्जत मिल रही है, सुभान अल्लाह। ना यही बढ़िया बोलो था। सुभान अल्लाह। बैठी है ना, सुभान अल्लाह। मदीने की एक तारीख बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह। आज जो मदीना का जर्रा जर्रा चूमने के काबिल है मुसलमान, बेशक बेशक। मदीने को इतनी इज्जत कहाँ से मिली, कब मिली? हाजी जुनैद साहब किबला, आओ जरा देखो, हाजी हसनैन साहब, आप लोगों को तो अल्लाह ने बुलाया, दीदार हुआ, जियारत से मुशर्रफ याब हुए, अपने नसीबे पे किस्मत पे नाज करो। जो मरने से पहले पहले तमन्ना अल्लाह ने पूरी फरमाई। आज ये इतनी इज्जत मदीने को मिली, यही मदीना, इसकी जब तारीफ पढ़ो, इसकी बुनियाद पे जब जाओ तो पता ये चल रहा है, पहले इसका कोई वकार नहीं था, इसकी कोई इज्जत नहीं थी, इसका नाम मदीना नहीं था, बल्कि उस बस्ती का नाम यसरफ था, यसरफ। और की रात में जब अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी बारगाह में बुलाया, 70,000 फरिश्ते मेरे आका को मेराज का दूल्हा बना करके जन्नती बुराक को सवार करा के चले। पूरे मक्का वाले सो रहे हैं और रातों रात मेरे सरदार कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे आदम न जा सके, मूसा न जा सके, ईसा न जा सके, हजरत दाऊद न जा सके, सुलेमान पैगंबर न जा सके, इब्राहिम खलीलुल्लाह न जा सके, इस्माइल ज़बीहुल्लाह न जा सके, जहाँ पर कोई नबी कोई रसूल न जा सका है, आज रातों रात मेरे हुजूर मक्के से
رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. جی سبحان میرے اللہ. سرکار فرماتے ہیں پورا مکہ سو رہا تھا, کسی کو کوئی خبر نہیں. فرشتہ کی زبان پر الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, یہی درود ہوئی ہے. نبی کی سواری جو ہے اب مکے سے گزر رہی ہے, راتوں رات ہے, کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. سرکار فرماتے جب مکے کی سرحد کو میں پار کیا اور مدینے کی سرحد میں میری سواری پہنچی, اب بتاؤ ابھی وہ مدینہ نہیں ہے, ابھی اس کا نام یثرب ہے. یثرب آبادی تو ہے, بستی تو ہے, ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, گاؤں کی شکل میں ہے. حضور فرماتے ہیں جب میری براق میری سواری جو ہے جب مدینے کی سرحد میں داخل ہوئے, کھجوروں کا ایک باغیچہ بہت گھمسان باغیچہ تھا. حضور فرماتے ہیں جب باغیچے کے اندر میری سواری پہنچے, جبریل ٹھہر گئے, عرض کیا یا رسول اللہ آپ جنتی سواری سے نیچے اتر پائے اور اس باغیچے کے اندر آپ 2 رکعت نماز ادا کر لے, اللہ سے دعا مانگے. سامنے جو بستی دیکھ رہے ہو اس بستی کا نام یثرب ہے. آئے دن اس بستی میں بیماری, آئے دن پریشانی, آئے دن لوگ تباہی بربادی میں, آئے دن جو ہے مفلسی اور تلاسی کے شکار میں مبتلا ہوتے ہیں. یا رسول اللہ آج مانگنے کی رات ہے, اللہ رات میں اللہ سے جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا. تو اس بستی والوں کے لیے آپ دعا فرما دیجیے, اس بستی میں امن و امان ہو, اس بستی میں رحمت کی بارش ہو, نور کی بارش ہو, برکت کی بارش ہو, یہاں کے بیماریوں کے لیے شفا ہو, یہاں کے پانی میں شفا ہو, یہاں کے کانٹوں میں شفا ہو, یہاں کے پھلے میں شفا ہو, یہاں کے اناج میں شفا ہو, یہاں کے دانا میں شفا ہو, ہر چیز کی بیماری کے لیے یا رسول اللہ آپ شفا کی دعا مانگے. اور ایک دن ایسا آئے گا آپ مکہ کو چھوڑیں گے, اللہ کے حکم سے مکہ سے ہجرت کریں گے. ہو رہا بے شک بے شک اب مدینہ بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی وہاں کے پانی میں بیماری, جی وہاں کے ہوا میں بیماری, جی وہاں کے پھلوں میں بیماری, جی. وہاں کی آبادی میں بیماری. تو حضور فرماتے ہو اسی معراج کی رات میں نے 2 رکعت نماز ادا کی, سبحان اللہ سے دعا مانگی, اللہ اس بستی میں رحمت و نور کی بارش فرما دے, اس سبحان بستی میں برکت کی بارش ہو. اللہ اس بستی میں جو پھل درخت لگے ہوئے ہیں ان پھلوں میں جو ہے شفا ہو, پانی میں شفا ہو, ہوا فضا میں شفا ہو, یہاں کے پتیوں میں شفا ہو, یہاں کے پھولوں میں شفا ہو, یہاں کے کانٹوں میں شفا ہو. تو معراج کی رات میں رسول اللہ نے دعا مانگی, رب کی بارگاہ میں آپ کی دعا مقبول ہوئی. آج پورا شہر مدینہ وہاں کے ہوا فضا میں شفا ہے, وہاں کے پھل میں شفا ہے. جو بھی بیماری ہو مدینے کی کوئی بھی چیز کھا لیا جائے, اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے مدینے کی ہر چیز میں شفا ہی شفا, برکت ہی برکت, رحمت ہی رحمت, نور ہی نور ہے. اس کے دم قدم کی برکت سے کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ کے دم قدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے بے شک, میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے. سبحان اللہ جان سبحان اللہ. محمد کی قسمت چمک گئی. بے شک بے شک محمد حاجی ذکی صاحب کی قسمت چمک گئی. بے شک. دوستو اگر ان آنکھوں نے شہر مدینہ نہیں دیکھا, سبحان اللہ. دنیا کی سیر کر ڈالو, بے شک کعبے کی زیارت نہیں کی, مدینہ نہیں دیکھا, بے تو شک. سمجھو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں دیکھا. کچھ بھی نہیں دیکھا. بے شک چاہے جتنے بڑے انتری ہو, منتری ہو, پردھان ہو, چاہے جتنے بڑے دولت کے امیر ہو, کتنے سینکڑوں بیگھا کے جوتار ہو, مرنے سے پہلے ہماری آپ کی آنکھوں نے جن آنکھوں سے لوگ گنبد خضرا کی زیارت کرتے ہیں, کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں, اور جنت البقیع کے اندر جب جاتے ہیں تو بے شمار صفات قدسی وہ انوار و ملائکہ جہاں پر تشریف لایا کرتے ہیں, جس قبرستان میں اتر رہے ہیں, تمام مقدس جگہوں کی زیارت ہو رہی ہے, مکے میں آ رہے ہیں تو صفا مروہ کا دور ہو رہا ہے, آب زمزم سے سیراب ہو رہے ہیں, اور جو ہے عرفات کے میدان میں قیام کر رہے ہیں, مینا کی گھاٹی میں پہنچ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تمام ارکان جو حضرت ابراہیم نے ادا کیا ہے, اللہ اکبر, جو سیدہ ہاجرہ کی سنت کو آج جانے والے